Bismillahir Rahmanir Rahim. So yesterday, in the last class, we developed an expression to find out the work done to rotate an electric dipole which is placed in an electric field, right? Acha. So this is the expression W is equal to PE cos theta I minus cos theta F. So let us revise a little bit. What does P represent? E represent, okay? P is electric dipole moment. E is electric intensity. Theta I is the initial angle with theta is basically the angle between the electric dipole moment and the dipole, right? Electric dipole moment and electric field. Okay, if you remember, without figure actually it is a little bit difficult to explain, so I will draw the figure and which will help you to revise what we learned in the last class. So this was the direction, right? This was the direction of electric field. So we placed an electric dipole like this, if you remember. So if this is negative Q and this is positive Q, then from negative to positive, that is the direction of electric dipole moment. And this is the direction of electric intensity. So the angle between them was theta. So the initial angle, the initial position will give us the initial angle, and from there if we rotate a little bit, then let us say we brought it to this position, so now we will get theta F, that means the angle in the final position. Okay, so now we are going to solve a mathematical problem based on this. Let us say the electric dipole that we have has this amount of charge 10 to the power minus 4 coulomb. That means minus 10 to the power minus 4 coulomb and plus 10 to the power minus 4 coulomb. Okay, then the distance between them is 2 centimeters. Definitely we need to convert it into meters, so 0.02 meter. And then electric intensity 10 to the power 5 Newton per coulomb, so the unit is okay. So they told us to find out the work done to rotate and bring the dipole in the opposite direction. That means if the dipole was like this, we have to rotate it totally and bring it to the opposite direction. Did you understand what they meant? If this was the initial position, then we have to rotate it completely. Can you tell me by what angle we are rotating the dipole? 180. Very good, 180 degree. So if we consider the initial angle, if we consider the initial angle to be 0 degree, then the final angle, it will be 180 degree, right? Because if we start from 0, then we will just rotate it and bring it to the opposite direction. Okay, previously it was in this direction, now it will be in opposite direction. So totally 180 degree, right? So theta F should be 180 degree. Okay, so we have all our data. Now let us try to find it out. At first we need P. So P is equal to 2L into Q. So can you find out the answer? 0.02 into 10 to the power minus 4. So it should be 2.0 into 10 inverse 6. This should be the value of P, and E is given as 10 to the power 5. Okay, so here if we just replace the value 2.0 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power 5 into cos 0 degree minus cos 180 degree. So we have replaced all the value. Can you kindly check and let me know the answer? Is anyone checking or should I check? So P এর ভ্যালুটা বের করছি, ওটা ইনটু E, এটাই বের করব। 0.4 আসতেছে আমার হিসাব করে আমি যেটা দেখলাম আমার 0.4 আসে। তোমরা একটু চেক করে দেখো তো।
দেখো আমরা মুখে মুখে ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করি। cos 0 এর ভ্যালু হচ্ছে 1, cos 180 ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে -1। তো 1 মাইনাস -1 দ্যাট মিন্স 1 প্লাস 1, তো 2 হবে। এটার ভ্যালু কত? 2। তাহলে 2 2 যা কত হবে? 4 হবে। দেন 10 টু দি পাওয়ার -6 10 টু দি পাওয়ার 5, তো এটা কাটাকাটি করলে 10 টু দি পাওয়ার -1 হয়। তো 4 ইনটু 1/10, 4 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করলে 0.4 আসার কথা। কাইন্ডলি চেক। Yes, sir, 0.4. Okay, so what should be the unit? ওয়ার্কের Joule. ইউনিট কি ছিল? জুল। Joule. Okay, joule, because we are calculating work. Joule. Acha, okay, so this is the work done. There are similar problems in the numerical example section of your textbook, so kindly go through them. The next topic that we will discuss, inshallah, that is electric capacitor. The topic is something that you have already studied in SSC level. If you remember, we used to store charges in two parallel plates, right? That we used to call charging. Do you remember I used to teach you this one using a video where we used to see that some charges are being stored in one plate and from the other plate some charges are going out? I don't think you remember. Okay, so many often inside computer or many other electrical devices you will see such thing, a thing like this. Okay, from here to wire type thing will be coming out. Okay, and on it some informations are written like 1000 mu f, mu Faraday, and 63 volt. These two informations are written generally, okay, on it. So this is nothing but actually capacitor. Okay, so in the circuit, whenever we will represent this electric capacitor, we will represent it in this way. Now this one might seem like the battery, like we use a cell, electrical cell in the circuit, but remember there one side is bigger and another side is a smaller, right? But here both of them will be equal in size. Okay, so when they are equal in size, it represents a capacitor. Okay, now in capacitor what we do? We store charges. Now what is the purpose of storing the charges? Using those charge we can run something. Okay, like for example, whenever our phone runs out of charge, what we do? We put it on charge. Okay, so putting on charge, what it does, the electricity stores the charges in the battery, in the mobile battery. So then when we run the phone again, it starts discharging again. So this charging and discharging process, inshallah, I will show you in details now. In practice, we construct this electric plate capacitor, parallel plate capacitor, by placing two metal plates parallel to each other. Okay, they are of same size. Now when in normal condition they are neutral, equal number of electron proton, equal number of electron protons, so none of them are charged. Okay, both of them are neutral. Now if I connect them with a battery, definitely I have to connect one of them with the positive end, another one I have to connect with the negative end, right? So in the battery, from the negative end, in the negative end there is excess electron, right? Extra electrons are there. So as a result, what will happen? Those extra electrons will flow through this channel and they will come here. So now this plate will gain some extra electron, so it will become negatively charged. Now these extra electrons will repel the electron of this metal plate, right? It also has negative electrons. Now this negative electron will repel. We know that negative repels negative and attracts the positive. So these negative charges will repel the negative electron of this plate and force them to go out of this plate. রীতিমতো ধাক্কা মেরে বের করে দেওয়ার মতো, ওদের বাসা থেকে ওদেরকে ধাক্কা মেরে বের করে দিবে।
So forcing them to move out, what will happen? These negative charges will be moving out, okay, from this plate, and they will come to the positive end of the battery. So continuously this process will go on, okay, from this negative end Sir, electron. আমি তো শুনি নাই অ্যাকচুয়ালি, এখান থেকে কেন বের করে দিবে নেগেটিভ এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ নেগেটিভ চার্জ এর জন্য? নেগেটিভ রিপেলস নেগেটিভ, এখানে নেগেটিভ গুলা ও। এখানে পজিটিভ গুলাকে অ্যাট্রাক্ট করে এখানে ধরে রাখবে, কিন্তু নেগেটিভ গুলাকে ধাক্কা মেরে বের করে দিবে। এখানে যতগুলা নেগেটিভ ইলেকট্রন জমা হবে ঠিক ততটাই নেগেটিভ ইলেকট্রন এখান থেকে বের হয়ে যাবে, এবং বের হয়ে কি করবে, আবার এখানে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত আছে তাই না, ব্যাটারির পজিটিভ এন্ড না, তো ব্যাটারির পজিটিভ এন্ড আবার এগুলাকে অ্যাট্রাক্ট করে। তো দেখা যাচ্ছে এরা একে ধাক্কা মেরে বের করে দিচ্ছে, এরা আবার একে বলতেছে সমস্যা নাই, তুমি আমার বাসায় এসে থাকতে পারো। তো বিষয়টা মিলে কি হয়, এরা ঘর থেকে বুঝছি। বের হয়ে এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তো এখান থেকে ইলেকট্রন কন্টিনিউয়াসলি যাইতে থাকে আর এখান থেকে ইলেকট্রন কন্টিনিউয়াসলি আসতে থাকে। কতক্ষণ এটা হইতে থাকবে? যতক্ষণ পর্যন্ত মনে করো যে ব্যাটারিটা তুমি ফিক্স করছো, সেই ব্যাটারিটা হচ্ছে 6 ভোল্টের ব্যাটারি, অবশ্যই ব্যাটারির একটা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুইটার মাঝখানেও, এই যে যেহেতু এখন এটা ইলেকট্রন লুজ করতেছে, এটা পজিটিভ চার্জ হবে, এটা নেগেটিভ চার্জ হবে, সো পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ক্রিয়েট হবে। শুরুতে যখন নিউট্রাল ছিল potential difference was 0, but as soon as you connected the battery, excess electron started to store in this plate and electrons started coming out from this plate. So one plate become negatively charged, another plate become positively charged. Now their potential is not 0 anymore. Sorry, potential difference is not 0 anymore. There is some difference between their potential. So until their potential difference reaches 6 volt, মনে করো এখন প্রথমে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স 0 ছিল, এখন এদের মধ্যে ডিফারেন্স ক্রিয়েট করা শুরু হবে 1 ভোল্ট, 2 ভোল্ট, 3 ভোল্ট, 4 ভোল্ট, 5 ভোল্ট, 6 ভোল্ট। 6 ভোল্ট হওয়া পর্যন্ত electron will continue to go to this plate and electron will continue to come out from this plate and come to the positive end. Okay, so যখনই 6 ভোল্ট এটা হয়ে যাবে, আমরা বলবো যে আমাদের এই ক্যাপাসিটরটা 100% চার্জ হয়ে গেছে। তুমি যদি এর পরেও এটা লাগাই রাখো, কোনো লাভ হবে না, এরপরে আর কিছুই হবে না, তুমি এটার পরে খুলে ফেলতে পারো। বিষয়টাকে আমরা মোবাইলের সাথে ইজিলি কম্পেয়ার করতে পারি। তোমাদের মোবাইলে 100% চার্জ হয়ে যায় না, 100% চার্জ হয়ে যাওয়ার পরেও যদি তুমি লাগাই রাখো সারা রাত, 1 দিন, 2 দিন, 3 দিন, 7 দিন লাগাই রাখো, তোমার মনে হয় এটা 101% হবে? না। নো। নেভার। তো তাইলে এটা যতটুকু পাওয়ার বা সাপ্লাই দিতে পারতো ঠিক ততটুকু দিয়ে ফেলছে, যতটুকু পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ও এখানে ক্রিয়েট করতে পারতো ততটুকু ক্রিয়েট করে ফেলছে। এবার তুমি লাগাই রাখো বা ছুটাই ফেলো, ইটস আপ টু ইউ, নাথিং ইজ গোইং টু হ্যাপেন এনিমোর। ওকে, তো তাইলে মনে করো এবার আমরা এই যে এটাকে আমরা চার্জ করে ফেললাম, আমরা এটাকে কি করে ফেললাম, চার্জ করে ফেললাম, এটার মধ্যে এনার্জি স্টোর করছি। মনে রাখতে হবে ক্যাপাসিটরের মধ্যে দুইটা প্যারালাল প্লেটের মাঝখানে তোমার ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল রাখতে হবে। কি থাকতে হবে? ইনসুলেটিং অথবা নন কন্ডাক্টিং ম্যাটেরিয়াল, মানে যেটার মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিসিটি তুমি পাস হইতে দিবা না। তুমি মনে করো এখানে আরামসে আরেকটা কন্ডাক্টর ফিক্স করে দিলা, তুমি এটাকে জীবনে চার্জ করে শেষ করতে পারবে না। কেন শেষ করতে পারবে না? বিকজ এই যে ইলেকট্রন এখান থেকে এক্সট্রা আসছে, এখান থেকে ইলেকট্রন চলে যাচ্ছে, আবার এই এক্সট্রা ইলেকট্রন গুলো এখানে চলে আসতেছে, তো ও এক্সট্রা ইলেকট্রন গুলা লুজ করে ফেলতেছে, এই যে ইলেকট্রন গুলা হারাচ্ছিল সেম ইলেকট্রন গুলো আবারও ব্যাক পাই যাচ্ছে। তো আলটিমেটলি ওরা নিউট্রালি থেকে যাবে, ওরা আর কখনো চার্জ হবে না। তো এদেরকে যদি চার্জই না করতে পারো, তো তাহলে পারপাসটা কি, এখানে কি করতেছি আমরা? এই কারণে মাঝখানে এমন একটা ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল রাখতে হবে যেটা এই ইলেকট্রন গুলাকে এখান দিয়ে পাস হয়ে এখানে আসতে দিবে না। এখন কেন আমরা ওখান দিয়ে আসতে দিব না? বিকজ আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই যে আমরা চার্জটাকে স্টোর করলাম, এটাকে ইউজ করে আমরা কোনো ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস রান করতে হবে। মনে করো আমরা এখানে একটা ব্যাটারি চালাইতে চাই, এবার আমরা কি করব, এই ক্যাপাসিটরটাকে একটা ব্যাটারির সাথে কানেক্ট, সরি একটা বাল্বের সাথে কানেক্ট করে দিব। আমরা একটা বাল্বকে রান করতে চাই, আমি ব্যাটারি বলছি মনে হয়, সরি। তো একটা বাল্বকে আমি রান করতে চাই, যখনই এই বাল্বের সাথে আমি এভাবে কানেক্ট করে দিলাম, কি হবে, এই যে এক্সট্রা ইলেকট্রন গুলা ফ্লো হওয়ার একটা ওয়ে পাইছে না, তো এই এক্সট্রা ইলেকট্রন গুলা দে উইল কাম আউট and they will travel through this path, they will travel through the bulb and then they will come here. এই যে এখানে এক্সট্রা ইলেকট্রন ছিল, ও এক্সট্রা ইলেকট্রনটা দিয়ে দিবে, এখানে চলে আসবে। আরেকটা এক্সট্রা ইলেকট্রন, সেটাও কি করবে, চলে আসবে।
আরেকটা এক্সট্রা ইলেকট্রন এভাবে চলে আসবে। এইভাবে কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে? যতক্ষণ পর্যন্ত সবগুলা এক্সট্রা ইলেকট্রন এখান থেকে বের না হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে। তো ওর যতগুলো এক্সট্রা ইলেকট্রন সবগুলা যদিও দিয়ে দেয় তাইলে ও নিউট্রাল হয়ে গেল না আবার, এবং ওর যতগুলা ইলেকট্রন হারাইছিল সবগুলাই আবার ও এখানে কি পাচ্ছে, ব্যাক পাই যাচ্ছে, তাইলে ও আবার নিউট্রাল হয়ে যাবে না? দোনোজনে যদি নিউট্রাল হয়ে যায় এদের মধ্যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স 6 ভোল্ট থেকে কমতে 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 আবার 0 হয়ে যাবে। তোমার মোবাইলের ব্যাটারির চার্জ 0 হয়ে যাবে, মোবাইল অফ হয়ে যাবে। এবং এইখানের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত ইলেকট্রন এখান দিয়ে এই পাথ দিয়ে যাইতে থাকবে, ইলেকট্রনের ফ্লোটাই হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো, ইলেকট্রিসিটি, ঠিক আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাল্বটা জ্বলবে। যেই মাত্র সবগুলা ইলেকট্রন এখান থেকে পার হয়ে ওদিকে চলে গেছে, এদের মধ্যে আর কোনো পটেনশিয়াল ডিফারেন্স নাই, কোনো কারেন্টের ফ্লো হচ্ছে না, সাথে সাথে তোমার বাল্বটা নিভে যাবে, তুমি আর এই বাল্বটা চালাইতে পারবে না। তোমার কি ইলেকট্রিক ক্যাপাসিটরের বিষয়টা, আমি কি মেইন যে আইডিয়াটা সেটা কি তোমাদেরকে দিতে পারছি? জি। তো তাইলে ইলেকট্রিক ক্যাপাসিটর এটাতে আমরা কি করি, এটা ধরে রাখে, বাংলায় এটাকে বলা হয় তড়িৎ ধারক। সে ধারণ করে, ধারণ করা মানে হোল্ড করে রাখা। কি হোল্ড করেও? চার্জ হোল্ড করে রাখে। এবং এই চার্জটাকে পরে আমরা কি করি, কোনো একটা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সের সাথে যদি আমরা কানেক্ট করি তাইলে সেই অ্যাপ্লায়েন্সটা কি হবে, আমার রান করবে। এবং কতক্ষণ রান করবে? যতক্ষণ পর্যন্ত এই ইলেকট্রনের ফ্লোটা চলতে থাকবে। কতক্ষণ ইলেকট্রনের ফ্লোটা চলতে থাকবে? যতক্ষণ ওর এক্সট্রা ইলেকট্রন সবগুলা দেয়া না হবে, যতক্ষণ ওর যতগুলা ল্যাক অফ ইলেকট্রন আছে সবগুলোর পাওয়া না হবে। দোনোটা কিন্তু ইকুয়াল, এখানে যতগুলা নেগেটিভ ইলেকট্রন এখানে ঠিক ততগুলো পজিটিভ প্রোটন এক্সট্রা। এখানে যদি 3টা ইলেকট্রন এক্সট্রা থাকে এখানে 3টা প্রোটন এক্সট্রা থাকবে। তো এই 3টা ইলেকট্রন এখান দিয়ে ট্রাভেল করে এখানে চলে আসবে, সাথে সাথে এও নিউট্রাল হয়ে যাবে বিকজ ও এক্সট্রা 3টা ইলেকট্রন দিয়ে দিছে। ওর 3টা এক্সট্রা প্রোটন ছিল, সেই 3টা এক্সট্রা প্রোটনকে ব্যালেন্স করার জন্য 3টা ইলেকট্রন অলরেডি ও পেয়ে গেছে, তাইলে ও নিউট্রাল হয়ে যাবে। দোনোজন যদি নিউট্রাল হয়ে যায় তাইলে তাদের পটেনশিয়াল ডিফারেন্স 0, পটেনশিয়ালই নেই, তাই না? কারণ নিউট্রাল বডি তো কোনো পটেনশিয়াল নাই, তো একটা চার্জের না পটেনশিয়াল হবে। তো তাইলে দেখা যাচ্ছে এরা দুজন যখন পটেনশিয়াল ডিফারেন্স 0 হবে, আমরা ওহমস ল থেকে জানি পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইজ প্রপোর্শনাল টু দা কারেন্ট ফ্লো, সরি কারেন্ট ফ্লো ইজ প্রপোর্শনাল টু দা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। তো পটেনশিয়াল ডিফারেন্সই নাই, কারেন্ট ফ্লো নাই। তো কারেন্ট যদি ফ্লো না হয়, এটার মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন যদি ফ্লো না হয়, এই জিনিসটা চলবে না। খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়, ঠিক কিনা? জি। তো তাইলে আমরা প্রথমে যখন এটাকে ব্যাটারির সাথে কানেক্ট করছিলাম তখন আমরা এটাকে চার্জ করছি, সেটা ছিল চার্জিং প্রসেস। এখন আমরা যখন ব্যাটারিটা খুলে এটাকে একটা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সের সাথে কানেক্ট করছি, এটা হচ্ছে ডিসচার্জিং প্রসেস। বিকজ এখন দেখো চার্জ হারাচ্ছে, আগে চার্জ জমা হচ্ছিল আর এখন জমা চার্জ গুলা চলে যাচ্ছে। তো এটাকে বলা হয় ডিসচার্জিং প্রসেস। এবং যখন এটা টোটালি পটেনশিয়াল ডিফারেন্স 0 হয়ে যাবে, এক্সট্রা কোনো চার্জ নাই, এখানে এক্সট্রা কোনো ইলেকট্রন নাই, এক্সট্রা কোনো প্রোটন নাই, তখন ও টোটালি ডিসচার্জ হয়ে গেছে। আগে যে চার্জ হয়েছিল, পজিটিভলি চার্জ নেগেটিভলি চার্জ হয়েছিল, সেই এক্সট্রা ইলেকট্রন গুলা দিয়ে ফেলছে, অথবা এক্সট্রা ইলেকট্রন প্রোটন গুলা ব্যালেন্স করার জন্য এক্সট্রা ইলেকট্রন পেয়ে গেছে, খালাস। তাইলে সাথে সাথে কি হয়ে যাবে, ও ডিসচার্জ হয়ে যাবে। বিষয়টা বুঝতে পারো? আমরা নর্মালি বলি না হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ করে দিছে, ওইটার সাথে কিন্তু এটার রিলেশন নেই। ওই ডিসচার্জ মানে কোথাও থেকে রিলিজ হয়ে যাওয়া, ঠিক আছে? এখানে এটা মানে হচ্ছে কি, ও যখন এক্সট্রা চার্জ পাইছে, ও যখন পজিটিভলি চার্জ অথবা নেগেটিভলি চার্জ, আমরা বলবো ও চার্জড বডি, হি হ্যাজ বিন চার্জ। আর যে প্রসেস এটা করা হয় সেই প্রসেসটাকে বলা হয় চার্জিং প্রসেস। এরপরে যখন ও এক্সট্রা ইলেকট্রন গুলো আবার সে দিয়ে দিবে, এই প্রসেসটা হচ্ছে ডিসচার্জিং প্রসেস। কারো কোনো কনফিউশন আছে? নাই? নো। ওকে। তো তাইলে এখন দেখো এই ওভারঅল সিস্টেমটাকে যদি আমরা একটু এই যে দুইবার আমরা দুইটা জিনিসের সাথে যে কানেক্ট করলাম, এই কানেকশনটাকে আমরা একটা ফিগারের মাধ্যমে কিভাবে দেখাতে পারি? ঠিক আছে, যখন এটা লাগবে তখন আমরা এটা একটু এভাবে দেখাবো। খেয়াল করো যে একটা, এটা মনে করো একটা প্যারালাল প্লেট, এটা একটা প্যারালাল প্লেট। তো মনে করো এখন একটা ফ্যানের সাথে লাগাইলাম, এই আমার এটা ফুল হয়ে যাচ্ছে, তোমরা এটাকে ফ্যান ধরে নাও, ঠিক আছে? আইডিয়াটা মেইন, এটা আমি
কোনো ড্রয়িং কম্পিটিশনে আসতেছি না, নাইলে আবার মুছে আবার ড্র করতাম, শরম লাগতেছে এটাকে ফ্যান বলতে। যাই হোক, তোমরা ধরে নাও, ঠিক আছে, এটা ফ্যান, আমি সাইডে দিয়ে লিখে দিলাম ফ্যান, ইলেকট্রিক ফ্যান। এখন এখানের সাথে যখন আমি এদিকে কানেকশন ঘটাবো, কি হবে? চার্জিং হবে না ডিসচার্জিং হবে? চার্জ। চার্জিং হবে, বিকজ এটা ব্যাটারির সাথে কানেক্টেড। এটা চার্জ হইলো, চার্জ হওয়া শেষ। আমি কি করব? আমার এই কানেকশনটাকে খুলে আমি এদিকে লাগাই দিব। এই কানেকশনটাকে খুলে আমি কোন দিকে লাগাই দিব? এদিকে লাগাই দিব। এবার কি শুরু হবে দেখি বলো? ডিসচার্জ। ডিসচার্জিং, এবং ফ্যানটা চলবে, ঠিক না? জি। আচ্ছা, এবার আসো আমরা কিছু ক্যালকুলেশন দেখি। আমরা তো মেইন আইডিয়াটা বুঝতে পারলাম, তো এখন আমরা কিছু ক্যালকুলেশন দেখবো ইনশাআল্লাহ। তো আমরা জানি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, মনে করো দুইটা প্লেট, যে একটা প্লেট হচ্ছে এ প্লেট আর একটা প্লেট হচ্ছে বি প্লেট, তো দুইটার মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কত সেটা লিখলাম ভিএ মাইনাস ভিবি। তো পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যত বেশি হবে, ডেফিনেটলি আমার চার্জের ফ্লো তত বেশি হবে, তাই না? যত বেশি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স তুমি ক্রিয়েট করতে পারবা, তত বেশি সময় ধরে চার্জ ফ্লো হবে, ইকুয়াল হইতে তত বেশি সময় লাগবে। আর যদি অল্প পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ক্রিয়েট করো, তাহলে অল্প সময়ের জন্য চার্জ ফ্লো হবে এবং তোমার কারেন্ট ফ্লোটাও তুমি অল্প সময়ের জন্য পাবা। তো তাইলে এখানে চার্জ কতটুকু ফ্লো হবে সেটা আমি এটার সাথে প্রপোর্শনাল বলতে পারি। আমি যদি ডাবল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ক্রিয়েট করতে পারি, তাহলে আমি ডাবল অ্যামাউন্টের চার্জ ফ্লো করতে পারবো বা স্টোর করতে পারবো। Sir, এটা আসলে, হ্যাঁ বলো। এটা নেক্সট ক্লাসে কন্টিনিউ করি। কাহে? ও আচ্ছা, তোমাদের টাইম শেষ এজন্য। ওকে, মাফি মুশকিল। নেক্সট ক্লাস স্টার্ট। ঠিক আছে, ক্যালকুলেশন আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো এটা ইনশাআল্লাহ। বাট একটু দেখে রাখিও, ওকে, রিভিশন দিয়ে রাখিও, তাহলে আবার নেক্সট ক্লাসে শুরুতে আবার বলতে হবে এটা। ওকে, ভালো থাকো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।